بھارتی میڈیا مغربی میڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان اور چائنا پہ الزام لگا رہا ہے کہ دونوں ممالک نے 3 سالہ سیکرٹ ڈیل کی ہے جس کے تحت بائیو وارفیئر ٹولز بنائے جائیں گے اور یہ کام ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی اور پاکستان ملٹریز ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشن ڈیسٹو مل کر کریں گے۔ بھارتی میڈیا یہ بھی الزام لگا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کام شروع ہو چکا ہے اور یہاں پہ اینتھراکس ٹائپ کے پیتھوجنز بنائے جا رہے ہیں جو دشمن کے علاقے میں خاموشی سے تباہی مچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور دوسری طرف بھارت کا جنگی جنون دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بھارت ہر گزرتے دن کے ساتھ بدحواسی کا بھی شکار ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگست کے بعد لداخ کا موسم تو بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اب بھاری فوج اس علاقے میں سردیوں میں پیچھے آ جاتی ہے اور بھارت کے لیے وہاں پر اتنی بھاری مشینری کے ساتھ قیام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب برف باری شروع ہوگی تو کسی قسم کا آپریشن تو ممکن نہیں رہے گا، لہٰذا بھارت کے ہاتھ سے وقت اب تیزی سے نکل رہا ہے۔ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو پھر 1959 کا چائنیز دعویٰ حقیقت بن جائے گا اور ہندوستان اندرون ملک اور بیرون ملک بہت ذلیل ہوگا۔ ہندوستان کے سب سے معروف تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی نے لداخ کے بارے میں کہا ہے کہ بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کے PLA کو روکنے کے لیے بھارتی افواج کو مسلسل 14,000 فٹ کی بلندی پر رہنا ہوگا، یہاں تک کہ ٹھنڈے موسم میں بھی، اور ساتھ ہی ادھر مستقل ڈیرے ڈالنے کے لیے فوج کو آرکٹک ٹینٹس اینڈ ادر ہائر الٹیٹیوڈ اکوپمنٹ کی بہت ضرورت ہوگی، اور ساتھ ہی فوج کے لیے گرم کپڑے اور اس خطے کی مطابقت کے خوراک کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد میں اب فوج اور ہتھیاروں کے علاوہ مسلسل بھارتی فوج کو یہ سارا سامان ایئر آپریشنز کے ذریعے وہاں پہنچانا ہوگا، جو کہ ایک خرچے والا کام ہے، اور اسے ہوگا یہ کہ بھارت معاشی طور پہ اتنا بلیڈ ہوگا کہ خزانہ خالی ہو جائے گا، جبکہ ابھی بھی بھارت کو 25 سے 30 ہزار فوج کو جلد اس محاذ پر بھیجنا ہوگا، پھر بھی بھارت اس قابل ہی ہوگا کہ شاید وہ PLA کا مقابلہ تو کر لے۔ بیدی کے مطابق جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں بھارت کے پاس آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ راہل بیدی کے مطابق بھارت اور بھارتی فوج کے اگلے 6 مہینے بہت سخت ہوں گے، اور دوسرا جب ساری توجہ لداخ پہ ہوگی تو بھارتی سرحدی گرفت باقی ایریا سے یقیناً کمزور ہوتی جائے گی، اور اس حوالے سے سابق بھارتی لیفٹیننٹ جنرل HS پیناگ کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس صرف 2 ہی آپشنز ہیں، ان میں بہتر جنگ ہے، اور ان کے مطابق اب ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اور سیاسی نتائج کے بارے میں بلا وجہ فکر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر سفارتکاری ناکام ہو جاتی تو قومی وقار کا تو تقاضا ہے کہ ہم جنگ کو دشمن کے دروازے تک لے جائیں۔ اور یہ سب بھارتی یکدم کیوں جنگ کے خواہش مند ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا نے ہیڈ لائنز لگانی شروع کر دی ہیں کہ چائنا مذاکرات کے باوجود لداخ میں بیٹھا ہے، پیچھے ہٹ نہیں رہا، اور ہندوستان ٹائمز نے تو یہ رپورٹ کیا کہ نو بریک تھرو ان ڈی ایسکلیشن آف دا بارڈر ٹینشن ڈسپائٹ ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک ٹاکس۔ لیکن بھارت نے ملٹری اور سفارتی تمام ذرائع استعمال کر دیے، لیکن بارڈر پہ حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ بھارتی بحریہ کے پاس MiG-29 کے طیاروں کے 40 فلیٹس ہیں، اسکواڈرنز ہیں، جن میں 18 ملک کے واحد طیارہ بردار بحری جہاز اور INS وکرم آدتیہ وہ بھی کھڑے ہیں، جبکہ باقی ریاست گوا میں موجود ہے۔ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کچھ MiG-29 کے طیاروں کو گوا سے ملک کے شمالی حصوں پہ موجود بھارتی فضائیہ کے اڈوں پہ منتقل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں سیکیورٹی کی پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال ہے، جس کا محور چائنا بتایا جا رہا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے مختلف اڈوں سے اپنے طیارے لداخ سیکٹر پہ منتقل کر دیے ہیں، جس کا مقصد علاقے میں بھارتی موجودگی کو مضبوط ظاہر کرنا ہے، اور بھارتی بحریہ کے امریکی ساختہ P-8I جاسوس طیارے پہلے ہی مشرقی لداخ پہ نگرانی کر رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں علاقے میں MiG-29 طیاروں کا پہنچنا بھارت کی جنگی حکمت عملی تو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ساخت ڈرون طیارے بھی نگرانی کا کام کر رہے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے تو بھارتی میڈیا کو بتایا ہے کہ طیاروں کی یہ منتقلی ایک حکمت عملی کا نتیجہ ہے، اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ان طیاروں کے ذریعے علاقے کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت شروع دن سے ہی کچھ زیادہ ہی پر امید تھا کہ اپنی سفارتی اور معاشی منڈیوں کو بطور ہتھیار استعمال کر سکتے ہوئے چائنا کو منا لے گا۔ ان کا اندازہ غلط تھا، کیونکہ آپ دیکھیں تو چائنا تو امریکہ کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا۔ دنیا میں سب سے زیادہ تجارت چائنا کی امریکہ کے ہاتھ میں، اس کے بعد آسٹریلیا کے ساتھ ہے، لیکن چائنا دونوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، تو بھارت کس کھیت کی مولی ہے؟ دوسری طرف دفاعی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اور لداخ میں چائنیز اقدام نے بازی پلٹ دی۔ پاکستان لداخ میں کشیدگی سے پہلے مسلسل کہہ رہا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ اس کا اظہار خود عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کھلے عام کر رہے ہیں، جبکہ مودی کی حکومت کی طرف سے گلگت بلتستان لینے کے نعرے مارے جا رہے تھے۔ لیکن لداخ میں چائنا کے ملٹری ایکشن نے پاکستان کو بھارتی حملے سے بچا لیا۔
क्योंकि मोदी हुकूमत पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ एक वक्त में लड़ाई की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और चाइना और भारत का तनाज़ा जल्द हल होते नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट है। टर्किश एक्सपर्ट ने तो ये खदशा भी जाहिर किया है कि मोदी के लिए मौजूदा सूरत हाल बहुत बड़ा सेटबैक है और फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन कर सकता है। इस हवाले से चाइना भी कंसर्न है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहा है। यूरेशिया टाइम्स ने इस हवाले से दावा किया है कि चाइना पाकिस्तान में स्कर्दू एयरफोर्स बेस को रीवैम्प कर रहा है। आज के दिन चाइना और भारत के दरमियान एक मीटिंग मुतवक्की है, लेकिन इस वक्त मामलात जमूद का शिकार हैं और चाइना बड़े सुकून से भारतीय ज़मीन पर बैठा हुआ है। इसे जो चाहिए था वो हासिल कर चुका और अब भारत की बारी है कि अगर उससे कुछ वापस ले सकता है तो ले ले। भारत और अमेरिका ने नहायत खामोशी से एक दूसरे के साथ दिफाई ताल्लुकात में इजाफा और इंटेलिजेंस मामूलात का तबादला तेज़ कर दिया। दोनों ममालिक सैटेलाइट पिक्चर्स, टेलीफोन कॉल्स, LAC पर तैनात चाइनीज़ फ़ौज और हथियारों से मुतल्लिक आदाद व शुमार भी एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। उधर चाइना ने सलामती काउंसिल की ब्रीफिंग में फ़लस्तीन के हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत कर दी है। चाइनीज़ एम्बेसडर जोंग जोन ने कहा है कि चाइना मकबूजा फ़लस्तीन के हिस्से को इल्हाक करने के मनसूबे की इतलात पर सख्त तशवीश का शिकार है और इस तरह के मनसूबे पर अगर अमल दरामद किया गया तो संजीदगी से बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी होगी। ये दो रियासतों के हल को दरम बरम कर देगा। इसे किसी भी एक तरफा इकदाम से बाज रहा जाए और चाइना का मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह है कि कोई भी मुल्क एक तरफा इकदामात की हिमायत नहीं कर सकता। सदर शी पिंग ने हाल ही में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से बात की, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि चाइना फ़लस्तीनी अवाम का मुखलिस दोस्त है, बैनुल अक़वामी सतह पर सालिसी के लिए फ़लस्तीनियों के मुतालबे पर हिमायत करता है और इसके हिस्से में गौर करने के लिए राज़ी है। फ़लस्तीनी अवाम जायज़ कौमी हकूक़ की बहाली के लिए चाइना की हिमायत पर हमेशा एतमाद कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को फ़ोन किया, जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ने और वर्ल्ड ट्रेड को दोबारा खोलने पर बात की, जबकि रूस, चाइना और अमेरिका के माबैन असले की दौड़ को रोकने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप की शुरू से ही आदत रही है कि वो पल में तोला पल में माशा होता है। कभी वो पाबंदी और लड़ाई की बातें करता है, कभी सुलह और साथ चलने की बात करता है। यही वजह है कि अमेरिका की ट्रंप के दौरे हुकूमत में किसी भी मुल्क के हवाले से कोई पॉलिसी जो है वो वाज़ेह नहीं है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है, उन्होंने यूनाइटेड रशिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना डायलॉग से एक इवेंट में चाइना को शानदार मुबारकबाद दी और भारत के दिफा का 86% डिपेंडेंस जो है वो रशियन हथियारों पर। यही वजह है कि चाइना भारत तनाज़ा होते ही राजनाथ सिंह रशिया भाग गए थे। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भारत ने अमेरिका के मुकाबले में रूस को तरजीह दी, लेकिन अब मोदी के अमेरिका की गोद में बैठ जाने की वजह से रशिया भारत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। कशीदगी के इस मौके पर रशिया की चाइना की तारीफ़ करना मोदी के मुँह पे तमाचा। रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि रूस चाइना ताल्लुकात बेमिसाल आला सतह पर पहुँच चुके हैं और उन्हें जदीद दुनिया में बाहमी ताउन की एक मिसाल समझा जाता है। इलाकाई और आलमी एजेंडे से मुतल्लिक अहम मामलात को हल करने में दोनों मामलात की कोशिशें और राब्ता बैनुल अक़वामी सलामती में मददगार साबित हो रहा है। मुत्तहिदा रूस और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी बाकायदा कानून साजी और पार्टी साजी के बारे में अपने तजुर्बात को शेयर करती है, जिससे चाइना के तैयार करदा नज़रियात और इक़दामात से रशियन फेडरेशन और अवामी जमहूरिया चीन के जामे शराकत दारी और स्ट्रेटेजिक ताउन को अब मज़ीद तक़वियत मिलेगी। ये रीजन में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट है। बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इससे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारे खित्ते में हो क्या रहा है और ये जो अब ऊँट करवटें ले रहा है, ये फाइनली बैठेगा किस करवट। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। यमन में दुनिया का सबसे संगीन इस वक्त बहरान जो है वो हमें नज़र आ रहा है और वहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। यमन की 80% आबादी जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख वो इस बहरान का डायरेक्टली शिकार है और 1 करोड़ 20 लाख तो इसमें बच्चे शामिल हैं। ये मुल्क उनके लिए जहन्नुम बन चुका है। ना वहाँ पे खुराक है, ना पानी है, ना कोई दवाई है और मास्क पहनने के लिए नहीं है, ग्लव्स पहनने के लिए नहीं है। बीमारी से बचते हैं तो भूख से मरते हैं, भूख से मरते हैं बीमारी से बचते हैं, दोनों से मरते हैं तो किसी बम के उससे मर जाते हैं। अब बहरहाल एक फ़ंड कायम हुआ है, डोनेट टू हेल्प यमन, और मैं ये चाहूँगा कि आप जितने मेरे जानने वाले हैं कि इस फ़ंड में ज़रूर डोनेट करें। तो ये यूनाइटेड नेशंस का फ़ंड है। मैं चाहूँगा कि इसमें सारे खुलकर अतियात दें, सदक़ात दें, खैरात दें, ज़कात दें, क्योंकि वहाँ के बच्चे और वहाँ के लोग जो है अब इस बात के मुस्तहिक हैं कि हम उनका सोचते भी हैं कि नहीं।